Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Friday's lecture about the email security, and मैं थोड़ा बाहर हूँ, ये फार्म हाउस की तरफ हूँ, तो थोड़ा सा मैं मेरा आवाज़ के साथ साथ में बाकी लोगों की भी आवाज़ आएगी, और साथ में बर्ड्स है, आजू बाजू में बर्ड्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेयर कर लो आप सभी लोग। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। email security, this is the last part of next unit, that means the last part, last chapter, that is unit 5, network security, email security. In a last semester, we had already seen about the various application layer protocols, where the SMTP, SNMP, mails, MIME, etc. We had seen out about that protocols. So how that can be secured and how that protocols can be used for securing your daily transaction regarding the emails. Let us see that in this topic, a small topic actually. Fundamental issue actually we already discussed about that. Networks are not fully secured and it will never be secure. ये कभी सिक्योर था और ना ही कभी सिक्योर बनेगा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिक्योर आवर नेटवर्क. तो ये तो अगर हम कुछ उसके लिए हम अप्लाई करते हैं कुछ थिंग्स, सिक्योरिटी थिंग्स, तो ये तो हमारी एक कोशिश होती है, लेकिन जब भी हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली अदर इश्यूज अराइजेस, बिकॉज हैकर्स आर ऑलवेज available in the network, in the internet. So okay. So let us how to secure that. The first protocol in our syllabus is that about the simple mail transfer protocol. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हमने बहुत सारा एसीएन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका उसका हेडर फाइल ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे हमें एसएमटीपी को ही हम कैसे सिक्योर करें, तो so that can be whatever the email we are sending over the internet, that can be secured. So what is this SMTP? SMTP is used for email communication. It is a protocol for sending email messages between server and clients and two different servers. Most emails system that send mail over the internet use SMTP to send messages from one server to another server. तर हा आपण ऍक्च्युअली जेव्हा मेल सेंड करतो आपण इंटरनेटवर, तर त्यावेळेस आपण SMTP यूज करतो. आपण जेव्हा ऍज अ क्लायंट किंवा ऍज अ सर्व्हर म्हणून आपण जेव्हा एखादा मेल सेंड करून देतो, तर त्यावेळेस तो ऍक्च्युअली SMTP ला सेंड करतो आणि SMTP हा दुसऱ्या SMTP ला, दुसऱ्या सर्व्हरला तो सेंड करत असतो. SFTP server main job is to carry the email messages between the sender and the receiver. Sender और receiver के बीच में ये डेटा मेल ये actually carry होता है, and that can be sent by the SMTP. The mail software at the sender's end and gives the email messages to the local SMTP server. आता मी सेंडर असेल, मी सेंड करतो एखादा मेल, तर हा ईमेल मेसेज हा मी लोकल SMTP माझ्या कम्प्युटर सिस्टीमला जो काही SMTP सर्व्हर अटॅच असेल, मी त्याला सेंड करेल, ना की मी डायरेक्टली रेसिपेंटला. आपण म्हणताना असं म्हणतो की आपण रेसिपेंटला सेंड केला, बट रेसिपेंटला सेंड न होता तो मेसेज कुठे सेंड होतो, आपल्या लोकल SMTP, आपल्या कम्प्युटर सिस्टम मध्ये जो काही SMTP सर्व्हर असेल त्या SMTP सर्व्हरला आपण सेंड करतो, like this one. So at the sender's end, an SMTP server takes the message sent by a user's computer. Okay, so sender is there, and that sender sends the email, and that mail will be received by sender's SMTP server.
माझा मी सेंडर आहे तर माझा सुद्धा एक SMTP सर्व्हर इथे अवेलेबल असेल. So SMTP server sends server at the sender end transfer the message to the SMTP server of the receiver. आता माझ्याकडला जो काही SMTP सर्व्हर असेल जो की माझ्याकडनं ईमेल रिसीव्ह करतो, stores into the sender's SMTP server. I am the sender, and that can be sent over the internet to another SMTP server, that is of the receiver's SMTP server. So in this way, that can be transfer the mail from one SMTP server to another SMTP server. So that is a simple concept of using the SMTP server. तर याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात. मग आपण मागच्या सेमिस्टरला पाहिलं की SMTP सर्व्हरचा SMTP क्लायंट पण असतो जो की मी यूज करतो. दॅट कॅन बी सेंड टू द next that means to the SMTP server, and from SMTP server to the another SMTP server of recipient. What happens at the receiver's end? Receiver's computer then pulls the message from the SMTP server. SMTP server कडनं ते मेसेजेस हे पुल करेल हा रिसिव्हर, आणि त्यानंतर तो त्याला रीड करेल किंवा वॉट एव्हर दॅट ऍक्शन कॅन बी डू बाय दॅट पर्टिक्युलर रिसिव्हर. तर रिसिव्हर्सचा जो SMTP सर्व्हरला आपण जो मेल पाठवला होता तो तिथे स्टोर्ड असेल, आणि रिसिव्हर काय करेल त्या SMTP सर्व्हर्स मधून तो पुल करेल. तो पुल केल्यानंतर मग तो याला रीड करेल वॉट एव्हर द ऑपरेशन ही ऑर शी कॅन डू विथ दिस वन. ईमेल सर्व्हर सॉफ्टवेअर ऍट द सेंडर्स एंड. आता हे जर पूर्ण आपण एकत्र पाहिलं, आता आपण जे काही मागे 2 स्लाइड्स मध्ये आपण पाहिलं की सेंडर हा सेंडरच्या SMTPला SMTP सर्व्हरला तो सेंड करतो, नंतर SMTP सर्व्हर हा दुसऱ्या रिसिव्हरच्या SMTP सर्व्हरला तो सेंड करतो, तो पुल करतो तिकडे, आणि त्यानंतर त्याला तो मेल मिळतो. तर हा SMTPचा एक सिंपलचा कॉन्सेप्ट आहे. सो आपण हा एकत्र केला. आता एक कम्प्लीट जॉब 2 स्लाइड्स मिळून समजा. So at the sender's end, SMTP server takes the message sent by the user's computer. हा युजर कम्प्युटर आहे, सेंडर कम्प्युटर आहे, त्यांनी मेल सेंड केला, तो सेंडरच्या SMTP सर्व्हरला गेला. त्यांनी काय केलं, SMTP सर्व्हरने काय केलं, इंटरनेटवर तो मेल पाठवून दिला, आणि त्याचा ऍड्रेस जो काही आहे रिसिव्हरचा SMTPच्या सर्व्हरचा त्याचा ऍड्रेस असेल, आणि तो नंतर रिसिव्हर काय करेल, त्याला पुल करेल मेसेज फ्रॉम द रिसिव्हर्स SMTP. So in this way that it works from sender's SMTP to the receiver's SMTP. So that is about the SMTP server. So next security protocol is there. That was the first security protocol. Next security protocol is PAM and PGP. PAM means it is a privacy enhanced mail. Privacy enhanced. मी जो काही पाठवला असेल मेल, so that should be private. That should not be disclosed to any other sender, any other receiver than intended recipient. And another is that is a pretty good privacy. PAM आहे आणि दुसरा आहे pretty good privacy. आता तुम्हाला SMTP सर्व्हर जर म्हटलं तर तुम्ही ह्या पद्धतीने ह्या स्लाइडला तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता आणि याला एक्सप्लेन करू शकता. बाकीचे हे जे मी बाकीचे 2 सांगितलेले, दॅट इज द सेपरेशन ऑफ सेंडर साइड अँड रिसिव्हर साइड. ठीक आहे. सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रायव्हसी एनहान्स्ड मेल. सो प्रायव्हसी एनहान्स्ड मेल मध्ये जरा SMTP पेक्षा जास्त ऑपरेशन्स इथे आपल्याला पाहायला मिळतील. सो बी कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस PAM अँड PGP slides. PAM is an email security standard adopted by the IAB, that is Internet Architecture Board, to provide secure electronic mail communication over the internet. इंटरनेटवर सिक्युअर मेल कम्युनिकेट करण्यासाठी म्हणून हा एक वेगळा प्रोटोकॉल, सिक्युअर्ड प्रोटोकॉल आपण आपल्या इंटरनेटमध्ये यूज करतो. PAM supports the 3 main cryptography functions of encryption, non-repudiation and message integrity.
हे 3 वेगवेगळे फंक्शन्स, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन्स ह्या पेम मध्ये इन्क्लूड असतात. कोणते कोणते? एन्क्रिप्शन तो करतो पहिले, जो काही तुम्ही मेल सेंड करता त्याला एन्क्रिप्ट करण्याचं काम करतात. नॉन रिपिटेशन म्हणजे तुम्ही जो सेंड केलेला आहे तो त्या रिसिव्हरला जर मिळाला किंवा नाही मिळाला आणि तुम्ही जर डिनाय केला की मी पाठवतच नाहीये, सो दॅट इज नॉन रिपिटेशन, मी पाठवलेलाच नाहीये असं तुम्हाला म्हणता येणार नाही. आणि मेसेज इंटिग्रिटी, तो डिस्क्लोज नाही व्हायला पाहिजे, त्याचं इंटिग्रिटी ही लॉस नाही झाली पाहिजे, तो दुसऱ्या कोणालाही मिळाला नाही पाहिजे. तर ह्या 3 गोष्टी तो सपोर्ट करतो पेम. तर याचं जर ऑपरेशन जर पाहिलं आपण, पेमचं ऑपरेशन जर पाहिलं तर एक फ्लो तुम्हाला मिळतो याच्यामध्ये. सो पेम स्टार्ट्स विथ कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन. तर हे लक्षात ठेवायला लागेल तुम्हाला, कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन काय. त्यानंतर पुढचं काय होते, डिजिटल सिग्नेचर तिथे ऍड केला जाईल. डिजिटल सिग्नेचर नंतर काय होईल, ते कम्प्लीट मेसेज हा एन्क्रिप्ट केला जाईल. मेसेज एन्क्रिप्ट केल्यानंतर त्या मेसेजला, एन्क्रिप्टेड मेसेजला बेस 64 एन्कोडिंग लावल्या जाईल. आता आपण पाहू बेस 60, तुम्हाला हा नवीन शब्द आहे बेस 64 एन्कोडिंग. तुम्हाला डिजिटल सिग्नेचर माहित आहे, कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन काय ते थोड्या वेळात पाहू आपण. एन्क्रिप्शन सुद्धा माहिती आहे. आता राहायला शेवटी दोनच याच्या टर्म्स, कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन आणि बेस 64 एन्कोडिंग. ऍक्च्युली डीटी सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला कदाचित हा बेस 64 एन्कोडिंग सुद्धा झालेला असू शकतो. तर हे 4 ऑपरेशन्स या पेम मध्ये परफॉर्म होतात. फर्स्ट इज कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन. कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन झाल्यानंतर त्याला डिजिटल सिग्नेचर अप्लाय करतात. त्यानंतर कंप्लीट मेसेज हा एन्क्रिप्ट केला जाईल. मेसेज एन्क्रिप्ट केल्यानंतर बेस 64 एन्कोडिंग अप्लाय करून त्याला पुढे पाठवल्या जाईल. सो दिस इज द पेम ऑपरेशन. सो पेम अलाउज द 3 सिक्युरिटी ऑप्शन्स देन व्हेन सेंडिंग एन ईमेल मेसेज. ईमेल मेसेज जेव्हा आपण सेंड करतो तेव्हा पेम 3 सिक्युरिटी ऑप्शन्स त्याला अप्लाय करतो. सिग्नेचर ओनली 1 and 2 स्टेप्स, कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन आणि डिजिटल सिग्नेचर, हे सिग्नेचर ओनली. त्यानंतर दुसरं ऑपरेशन आहे, सिक्युरिटी ऑप्शन आहे त्याच्यात, त्याला सिग्नेचर अँड बेस 64 एन्कोडिंग. स्टेप 1, स्टेप 2 आणि स्टेप 4. आणि तिसरी सिक्युरिटी ऑप्शन काय आहे, तुम्ही कुठला तरी एक ऑप्शन इथे यूज करतो. सिग्नेचर केला जाईल, त्यानंतर त्या मेसेजला एन्क्रिप्ट केला जाईल विथ सिग्नेचर, आणि लास्टली बेस 64 एन्कोडिंग मेथड तिथे अप्लाय केला जाईल. सो स्टेप 1 to 4 ऑल स्टेप्स विल बी अप्लाइड. त्यानंतर आपण पाहू काय कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन काय. कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन इट transforms the message into an abstract, that is a summary of that complete message, like a MD5 or like a digital signature. Digital signature मध्ये ऍक्च्युली आपण MD5 यूज करतो. MD5 चा कॉन्सेप्ट काय आहे, टू ट्रान्सफॉर्म द मेसेज or extract the complete information of the message and apply one simple summary. So that is abstract, same like that canonical, same as that MD5, this canonical conversion. Canonical conversion काय करतो, PEM transforms message into an abstract that is called as canonical representation. That's all. Digital signature, it starts by creating message digest MD, MD5, MD2, whatever आपण जे काही अप्लाय करू, of the email message using an algorithm such as MD2 or MD5. हा डिजिटल सिग्नेचर तिथे ऍड केला जाईल. त्यानंतर पुढची स्टेप आपण पुढच्या ह्याच्यात पाहू, पण हा असा मेसेज, असा एक डायग्राम आहे ज्यामध्ये की कॅनॉनिकल कन्व्हर्शन केल्यानंतर हा ईमेल मेसेज आहे, फ्रॉम rhr@yahoo.com to rhr@yahoo.com, फ्रॉम abc@rediff.com, rediff.com कडनं rhr@abc yahoo.com ला तो मेसेज पाठवला गेलाय. काही त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट असेल, आणि जेव्हा तो त्याला अप्लाय केला जाईल तो त्याचा ऍब्स्ट्रॅक्ट तिथे काढला जाईल. ऍब्स्ट्रॅक्ट काढल्यानंतर त्याला MD5 अप्लाय केला जाईल. हा एक अल्गोरिथम तिथे अप्लाय केला जाईल, that is message digest algorithm, MD5 or MD2, and we'll get the message digest. By using this message digest,
that particular message can be signed like using the digital signature. So this message digest thus created is encrypted. तिसरी स्टेप काय येते याच्यामध्ये, एन्क्रिप्शनची. तर हा पूर्ण मेसेज डायजेस्ट आणि जे काही आपण यूज केलेला आहे मेसेज इज एन्क्रिप्टेड विथ सेंडर्स प्रायव्हेट की, जो काही म्हणजे नॉन रिपिटेशन साठी आपल्याला माहित आहे ऑप्शन त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी ऑप्शन नॉन रिपिटेशन. सो नॉन रिपिटेशन साठी म्हणून आपल्याला साइन करायचे सेंडर्स प्रायव्हेट की टू फॉर्म द सेंडर्स डिजिटल सिग्नेचर. तर हा मेसेज डायजेस्ट आला, मेसेज डायजेस्टला यूज करून त्याला एन्क्रिप्ट केला. एन्क्रिप्ट कसा केला आपण, बाय युझिंग द सेंडर्स प्रायव्हेट की. सेंडरची प्रायव्हेट की आपण यूज केली, याचा अर्थ आपण डिजिटल सिग्नेचर यूज केला आणि वी ऑब्टेन द डिजिटल सिग्नेचर देन. And last, the third step is encryption. The complete, including the MD5, including the signature, will that PAM will encrypt the complete message. So in third step, encryption happens. The original mail and the digital signature are encrypted together with the symmetric key. तर याला इथे कोणती की वापरल्या जाईल, सिमेट्रिक की वापरल्या जाईल. Then this is the diagram, that is the email message is there, that obtaining the digital signature. After that, that will be encrypted using the symmetric key, and that is DES. Symmetric key algorithm तिथे यूज करू शकतो आपण, PAM यूज करेल तिथे DES, and whatever we get the result, that is encrypted result. So that is the encryption. नेक्स्ट इज अँड लास्ट स्टेप इज बेस 64 एन्कोडिंग. आता हा एक महत्वाचा पार्ट आहे याच्यामध्ये, बेस 64 पीजीपी मध्ये प्रिटी गुड प्रायव्हसी मध्ये सुद्धा आपल्याला बेस 64 यूज करायचा आहे, एन्कोडिंग यूज करायचं आहे. विल सी लास्टली हाऊ दिस बेस 64 एन्कोडिंग happens. So it transforms arbitrary binary input into printable character output. Base 64 encoding आहे. Transforms arbitrary binary input into printable character output. The binary input is processed in block of 3 octets or 24 bit. आता पहा इथे लक्षात ठेवा, बेस 64 एन्कोडिंग करण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला जो ब्लॉक आपल्याला क्रिएट करायचा आहे, दॅट शुड बी 24 bit. That 24 bit will convert into 6 bit. Again, that 6 bit will convert into 8 bit. And after that, 64 base 64 table will be used to obtain the particular character. And then that 8 bit will get the from 6 bit to 8 bit. Some number will get and map with the 64 bit base 64 bit table. And we get that base 64 encoding lastly. For example, this is the input bit stream. हा base 64 encoding साठी आपण विचार करत आहोत. base 64 encoding म्हणजे काय? It transforms arbitrary binary input into printable character output. हा एक आता input आहे bit stream. The binary input is processed in block of 3 octets or 24 bit. तर हा जो बिट स्ट्रीम आलेला आहे याला आपल्याला कन्व्हर्ट करायचा आहे 24 बिट मध्ये, ठीक आहे, आणि 3 ब्लॉक मध्ये, लाईक दिस वन. सो डिवायडेड इंटू 24 बिट ब्लॉक. तर हा पहिला 24 बिट ब्लॉक, हा दुसरा 24 बिट ब्लॉक आणि हा तिसरा 24 बिट ब्लॉक. लक्षात आलं? 24 बिट प्लस 24 बिट प्लस 24 बिट, हे आपल्याला 3 ब्लॉक 24 बिटचे इथे मिळतात बेस 64 एन्कोडिंग करत असताना. आता पहा याच्यानंतर काय होईल की प्रत्येक 24 बिट ब्लॉक हा 6 बिट ब्लॉक मध्ये कन्व्हर्ट केला जाईल. तर इथे तुम्हाला मिळेल पहिला 6 बिट ब्लॉक, दुसरा 6 बिट ब्लॉक, 6 बिट ब्लॉक, 6 बिट ब्लॉक, 4 ब्लॉक तुम्हाला मिळतील. प्रत्येक ब्लॉक मध्ये किती बिट असेल? 6 bit असेल. तो 24 bit block. 124 bit block can be converted, divided into 4 6 bit block. Now this 6 bit block will be converted into 8 bit block. 6 bit block mapped to 8 bit block. आता हा जो आला नंबर, हा कसा आला आपण हे पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहू. पण इथे आता तुम्ही लक्षात ठेवा की 6 bit block is now mapped
टू 8 बिट ब्लॉक. ठीक आहे. देन एक्झाम्पल घेऊ आपण आता. हे कसं आलं, हा जो पार्ट आला ना शेवटचा, आणि याला नंतर आपण हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करून त्याचा नंतर आपण तो डेटा पाठवून देऊ. सो बेस 64 एन्कोडिंग एक्झाम्पल, दिस वन. फॉर एक्झाम्पल मी 24 बिट ब्लॉक घेतलाय. आता जो काही मेसेज होता तो 24 बिट ब्लॉक मध्ये आपण कन्व्हर्ट केला. करेक्ट. जो काही मेसेज होता तो 24 बिट इनपुट ब्लॉक मध्ये आपण त्याला कन्व्हर्ट केला. आता असे तर बरेच असतील ना, 3 असतील 24 बिट ब्लॉक. तर एक आपण त्यातला एक्झाम्पल म्हणून घेऊ 24 बिट ब्लॉक. तुम्हाला माहित आहे काय करायचं आहे? 24 बिट ब्लॉकला वेगवेगळ्या ब्लॉकमध्ये 6 बिट ब्लॉकमध्ये कन्व्हर्ट करायचे आहेत. डिवाइड करायचं आहे. सिंपल आहे. इथे तुम्ही मोजा 1 2 3 4 5 6. 0 0 1 0 0 0 हा फर्स्ट बिट ब्लॉक झाला. 6 बिट ब्लॉक झाला. दुसरा 6 बिट ब्लॉक आला. तिसरा आला. चौथा आला. 4 बिट ब्लॉक झाले. आता इथे हे 4 बिट ब्लॉक झाल्यानंतर काय करायचं आहे? त्याला बायनरी मध्ये डेसिमल इक्विव्हॅलेंट मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. करता येईल ना तुम्हाला? सिंपल आहे. 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 लाईक दिस 1. तर त्यामध्ये त्याला मल्टिप्लाय करा ह्या आलेल्या बिटनी. तर इथे 32 इंटू 0 0 प्लस 16 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 0 0 0 ऍड करण्यात काही अर्थ नाही. विल गेट द बिट डेसिमल इक्विव्हॅलेंट 8. करेक्ट. आता इथे पहा 49 आला. 32 प्लस 16 प्लस 2 1 सॉरी 1. ठीक आहे ना, हा 1. तर याची टोटल किती येते? 49. 1 1 0 0 1 0. नेक्स्ट ब्लॉक हा याची इक्विव्हॅलेंट किती आला? 50 आला. आणि शेवटचा ब्लॉक जो आहे 0 1 0 0 0 1 त्याचा किती आलेला आहे? 17 आलेला आहे. याला मॅप करायचा आहे आपल्याला 64 टेबल सोबत. बेस 64 टेबल सोबत याला मॅप करायचा आहे. तो मॅप केल्यानंतर पहा तुम्ही 8 मॅप झाला आणि तो मिळाला आपल्याला आय. कसा तो मी सांगतो तुम्हाला याच्यानंतर. 8 इज मॅप, decimal equivalent 8 is mapped with base 64 table will obtained capital I. 49 ला मॅप करा. 49 चा इक्विव्हॅलेंट नंबर पहा बेस 64 टेबल मध्ये, तो मिळतो x. 50 चा मिळतो y, ऑब्विसली x नंतर y येतो. आणि 17 ला r येतो. आणि तो काय करायचा आहे आपल्याला? ASCII इक्विव्हॅलेंट बायनरी मध्ये कन्व्हर्ट करून घ्यायचा आहे. ASCII इक्विव्हॅलेंट बायनरी मध्ये कन्व्हर्ट केला तेव्हा आय काय असतो? हा येतो y, x हा येईल, y हा येईल आणि r हा येईल. आता आपण पाहू मॅप टू बेस 64 टेबल कसा आला. म्हणजेच काय की आय कसा आला, एक्स कसा आला, वाय कसा आला, आर कसा आला. एक बेस 64 टेबल आपल्याला इथे कन्सिडर करावा लागेल. बेस 64 टेबल हा आहे. बेस 64 काय आहे? तर बेस 64 is a group of binary to text encoding scheme that represent binary data, or you can say 8-bit byte. 8-bit byte sequence of 8-bit byte in ASCII string, that is in a ASCII string, by translating it into radix 64 representation. हे जे आहे बेस 64 ऍक्च्युअली डीटी मध्ये तुम्ही बेटर स्टडी केलेला आहे. तर याच्यामध्ये 0 म्हणजे काय असतो? ए. 1 म्हणजे काय? बी. 2 म्हणजे काय? सी. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही इथे पहा एक्स म्हणजे किती आला? 23, वाय 24 लाईक दिस वन. हा झाला बेस 64 इंडेक्स टेबल. ठीक आहे. त्यानंतर ASCII बायनरी कॅरेक्टर टेबल हा सुद्धा इथे आपल्याला माहिती आहे की ASCII बायनरी कॅरेक्टर टेबल मध्ये जे काही आपण आता बेस 64 मधून काढलं तर त्याला ASCII कोड आणि बायनरी कोड हे इथे मिळेल तुम्हाला. A is 97 and this binary number. I is this one and this one. Capital I is ASCII of capital I is 073 and this one.
010010001. So here this I हा 8 बेस 64 मध्ये जर तुम्ही पाहिला 8 चा इक्वलंट काय आहे 8. पहा इथे काय आहे 8 चा इक्वलंट काय I. 8 चा इक्वलंट बेस 64 काय आहे I. आणि त्या I चा ASCII बायनरी कॅरेक्टर टेबल मध्ये जर तुम्ही I पाहिलं त्याचा बायनरी किती येतो 0100100. पहा इथे 10100 सॉरी इथे 000 पाहिजे होतं I. सॉरी नॉट 000 आपण 72 वाचला हाय 01001001. yes it is correct 01001001. so in this way that PAIN uses base 64 encoding as well as it uses ASCII equivalent binary. So this is about the PAIN. Now let us see the last part of this topic, that is pretty good privacy. In pretty good privacy, the most significant aspect of pretty good privacy are that it supports the basic requirement of cryptography. It requires supports the basic requirement of cryptography. The mail cryptographic support offered by PGP are encryption, non-repetition, and message integrity, same as that PAIN. PGP starts with a digital signature followed by compression, then by encryption, and with also fast gito, then by digital enveloping, and finally base 64 encoding. This is the PGP operation. Digital signature, compression, encryption, enveloping, and base 64 encoding. आता base 64 encoding तुम्हाला माहिती आहे, एन्क्रिप्शन तुम्हाला माहिती आहे, कॉम्प्रेशन म्हणजे काय की जो काही मेसेज तो पाठवणार आहे त्याला कॉम्प्रेस करून तो पाठवणार आहे. डिजिटल सिग्नेचर तुम्हाला माहिती आहे. आणि एन्व्हलपिंग म्हणजे जे काही आपण मेसेज केलेला आहे कॉम्प्रेस्ड मेसेज, एन्क्रिप्टेड मेसेज हा एका एन्व्हलप मध्ये त्याला एन्क्रिप्शन करून परत एकदा तो पाठवायचा आहे. सो दॅट इज प्रिटी गुड प्रायव्हसी ऑपरेशन्स. तर याच्यामध्ये 4 सिक्युरिटी ऑप्शन्स आपण इथे अप्लाय करू शकतो. स्टेप 1 and 2, दिस 2. base signature and base 64 encoding, 1, 2 and 5. 3 security options are there. Third is signature. पहिला तर सिग्नेचर आहेच, एन्क्रिप्शन पण करायचं आहे आणि बेस 64 एन्क्रिप्शन करायचं आहे. स्टेप 1 and 5. Digital signature. Digital signature, it consists of creation of a message digest of the mail message using the SHA-1 algorithm. SHA-1 algorithm यूज करून त्यात आपण डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करणार आहे. The resulting message digest is then encrypted with the sender's private key. The result is the sender's digital signature. That's all about the digital signature. Second is compression. The input message as well as the digital signature are compressed together to reduce the size of the final message that will be transmitted. जो काही असेल आपण ट्रान्समिट करू त्याला आपण कॉम्प्रेस करणार आहे ह्या सेकंड स्टेप मध्ये. थर्ड काय एन्क्रिप्शन, जे काही मेसेज आपण ऑब्टेन केला त्याला एन्क्रिप्ट करणार आहे बाय युजिंग द सिमेट्रिक की. So the compressed output of step 2 is encrypted with symmetric key. त्यानंतर डिजिटल एन्व्हलपिंग. आता डिजिटल एन्व्हलपिंग मध्ये आपण मागच्या काही स्लाइड्स काही आपण टॉपिक मध्ये पाहिलेलं आहे की सिमेट्रिक की आणि सोबत मेसेज, एन्क्रिप्टेड मेसेज एका परत दुसऱ्या कीने त्याला एन्क्रिप्ट करणे, दॅट इज नथिंग बट डिजिटल एन्व्हलपिंग. So a symmetric key is used for encryption in step 3 is now encrypted with the receiver's public key. रिसिव्हरच्या पब्लिक की ने त्याला एन्क्रिप्ट केलं जाईल सो दॅट आपण ज्याला कोणाला मेसेज पाठवू त्याच्या प्रायव्हेट कीनेच ते सिमेट्रिक की ही ऑब्टेन्ड होईल, दुसऱ्या कोणालाही ते मिळणार नाही. सो दॅट इज द डिजिटल एन्व्हलपिंग. सो द आउटपुट ऑफ स्टेप 3 and 4 टुगेदर फॉर्म अ डिजिटल एन्व्हलप. मागच्या याच्यामध्ये स्टेप 3 आणि स्टेप 4 हे स्टेप 3 आणि स्टेप 4 हे मिळून काय होईल डिजिटल एन्व्हलपिंग होईल, लाईक धिस वन.
सेंडर आहे सिमेट्रिक की एन्क्रिप्टेड विथ रिसिव्हर्स पब्लिक की. आउटपुट आला तो ऑफ स्टेप 3चा आउटपुट जो आला त्याला परत सिमेट्रिक की यूज करून त्याला आपण एन्क्रिप्ट करणार आणि आपल्याला मिळेल डिजिटल एनव्हलप. आणि शेवटी बेस 64 आहेच. बेस 64 एन्कोडिंग आपण त्याला यूज करू आणि बेस 64 एन्कोडेड आपण जे काही मागे पाहिलं आता तर त्या पद्धतीने त्याला एन्कोड केला जाईल. तर ह्याच्यामध्ये परत हे मला वाटत नाही की परत परत घ्यायला पाहिजे, कारण की आपण आधी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. सेम in the same way PGP also apply base 64 encoding. So in this way we conclude this topic that is about the mail security. So तीन गोष्टी त्यामध्ये पाहिल्या आपण, SMTP, PAM, then PGP. तर इथे मी थांबतो आणि अटेंडन्स वर जातो.